हेलो स्टूडेंट्स, आज आम देखा इतिहास द्वितीय पाठ प्रथम विश्वयुद्ध और तार कारण और फलाफल गुड़िक। प्रथम आम देखा 1914 मसीह आरंभ होता प्रथम विश्वयुद्ध दीर्घ 4 वर्ष ऊर्ध्वकाल व्यापी रही जो प्रथम विश्वयुद्ध मनुष्य जातिर इतिहास रे पर्यंत संगठित समस्त युद्ध ठारू अधिक मारात्मक शक्तिशाली संगठित और भयावह थिला। एथिरे पृथ्वीर अधिकांश उन्नत देश भाग नहीं एवं अनेक आधुनिक ध्वंसात्मक युद्धास्त्र व्यवहृत होता। यह युद्ध सैन्य व्यतीत युद्धरत देशमानंकर जनसाधारण को मध्य प्रकार भाग नेबाकू पड़ता। तेणु यह विश्वयुद्ध आख्या दी जाए। यह समाप्त होवार मात्र 20 वर्ष पर अन्य एक विश्वयुद्ध संगठित होइथिबारु यह युद्ध को प्रथम विश्वयुद्ध भाव नामित करा जायछि। तापर आम देखा सुदूर कारण ए प्रथम विश्वयुद्धर सुदूर कारण गुड़िक कौन कौन। प्रथम देखा आम कूटनैतिक चुक्ति जर्मनी एकत्रीकरण में मुख्य भूमिका ग्रहण करथिबा तथा 1871 मसीह 1890 मसीहा पर्यंत जर्मनी चांसलर रूपे क्षमतार थिबा ओटो von बिस्मार्क यही कूटनैतिक चुक्ति व्यवस्था आरंभ करथिले। 1870 मसीह सीधान युद्ध में फ्रांस जर्मनी द्वारा परास्त होगा पर दुई देश मध्य गोटे संधि होता नाम होची फ्रांकफर्ट संधि। यही संधि अनुजाई फ्रांस तार दुईटी प्रदेश यथा आल्सेस और गोटे लॉरेंस जर्मनी को दे देथिला बा हस्तांतरित करथिला। तापर आम देखा तुम्हें जानिछ कि फ्रांस और सुप्रिया मध्य होइतिबा सीधान युद्धर परास्त होई 1870 सेप्टेम्बर 2 तारिख में फ्रांस सैन्य बाहिनी आत्मसमर्पण करथिले। 1871 जनवरी 8 तारिख में सुप्रियार राजा प्रथम विलियम को जर्मनी सम्राट भाव घोषणा करागला। 1871 में 10 तारिख में फ्रांकफर्ट शांति चुक्ति स्वाक्षरित होइथिला। फ्रांस पराजय पर जर्मनी एकत्रीकरण संपूर्ण हो पारिथिला। यापर फ्रांस हराइथिबा अंचलगुड़िक फेराई आनिबापई एवं तार अपमानजनक पराजयर प्रतिशोध नेबापई चाहिथिला। फ्रांस को यूरोप रे एकगरिया करिबापई बिस्मार्क चुक्ति व्यवस्था आरंभ कले। प्रथम से जर्मनी ऑस्ट्रिया और रूसियार सम्राट मानू एकत्र करी 30 सम्राट संघ गठन कले। किंतु 1878 मसीह बर्लिन महासभा बल्कान अंचल में ऑस्ट्रियार प्रवेश प्रति बिस्मार्क समर्थन घोषणा रूसिया को असंतुष्ट करिथिला। रूसिया और ऑस्ट्रिया परस्पर ठार विच्छिन्न होगा भली परिस्थिति सृष्टि हैला। 1879 मसीह बिस्मार्क ऑस्ट्रिया सहित एक राजीनामा स्वीकार करथिला। 1882 मसीह यही ऑस्ट्रिया राजीनामा इटाली जोग देथिला। फल जर्मनी त्रिशक्ति मेंट गठन होइथिला। यही मेंट प्रतिरक्षात्मक चुक्ति थिला एवं यही मेंटर राष्ट्र माने परस्पर निरापत्ता लगी कार्य करिवे बोली प्रतिश्रुतिबद्ध हेथिले। तुम्हें जानिछ कि अल्बेनिया, बुल्गेरिया, ग्रीस, रोमानिया, सर्बिया, मॉन्टेनिग्रो और बोस्निया हर्जेगोविना एवं यूरोपीय तुर्की को धारण करिबा दक्षिण पूर्व यूरोपर उपद्वीप को नहीं बल्कान अंचल गठित होइथिला। तापर आम देखा 1890 मसीह बिस्मार्क पतन पर यूरोपर राजनीतिक अवस्था व्यापक परिवर्तन घटीथिला। रूसिया और फ्रांस परस्पर निकटतर होगाकू लगिथिले। 1894 मसीह से दुहे प्रतिरक्षात्मक चुक्तिर शर्त सहित एक सामरिक चुक्ति स्वाक्षर करथिले। यापरी भाव 19 शताब्दीर शेष दशक बेलू यूरोप रे दुई परस्पर विरोधी गोष्ठी जमिति त्रिशक्ति मेंट और द्विशक्ति मेंट सृष्टि होइथिला। यह यूरोपर देशमानक मध्य एक विपदपूर्ण शक्तिर असंतुलन सृष्टि करथिला। एभली उत्तेजनामूलक परिस्थिति मध्य इंग्लैंड कौन देश सहित जग न देवाकू बा निरपेक्ष रहिला। जर्मनीर काइजर द्वितीय विलियम समग्र विश्व में आधिपत्य विस्तार करने आक्रमणात्मक नीति अवलंबन करने जोगु इंग्लैंड को निजर निष्पक्षता नीति त्याग करने पड़ता। फल इंग्लैंड 1902 बाध्य होई जापान सहित और 1904 मसीहा फ्रांस सहित
ଓ 1907 ମସିହାରେ ରୁଷ ସହିତ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କଲା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଇଂଲଣ୍ଡ, ରୁଷିଆ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରିମିତ୍ର ପକ୍ଷ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଓ ବିସ୍ମାର୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ତ୍ରିଶକ୍ତିମେଣ୍ଟ ବା ତ୍ରିମନ୍ତ୍ରୀ ପକ୍ଷର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଶତ୍ରୁତା ହିଁ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଏକ ସୁଦୂର କାରଣ ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦ। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରେ ଜାତୀୟତାବାଦର ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା। ଯଦିଓ ଜାତୀୟତାବାଦ ଏକ ଉତ୍ତମ ଚିନ୍ତାଧାରା, ତଥାପି ସମୟକ୍ରମେ ଏହା କେତେକ ଦେଶରେ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ନିଜ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇଲେ ଏବଂ ନିଜ ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା, ବିଦ୍ୱେଷ ଓ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାମୂଳକ ମନୋଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ୟୁରୋପର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃହତ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୋଲି ମନେ କରିଥିଲେ। ଜର୍ମାନୀର ଜନସାଧାରଣ ଓ ସରକାର ଉଦାମ ଜାତୀୟତାରେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଜର୍ମାନୀକୁ ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଥିଲେ। ବଲ୍କାନ୍ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାଭାବ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ଏ ପ୍ରକାର ଉଦାମ ଜାତୀୟ ମନୋଭାବ ଜର୍ମାନୀ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଓ ଶତ୍ରୁତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକତା ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସାମରିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାର ତୀବ୍ର ପରିପ୍ରକାଶ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ନିଜକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଫଳରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସାମରିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ୟୁରୋପର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଦେଶ ନିଜର ପଦାତିକ ବାହିନୀ ଓ ନୌବାହିନୀ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମରତ ହେଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ନିଜର ଏକ ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥା ରଖିଲେ। 1890 ମସିହାରେ ଜର୍ମାନୀର ନିଜର ନୌଶକ୍ତିରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇଛି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ନୌବାହିନୀରେ ଆଧିପତ୍ୟ ପାଇଁ ଜର୍ମାନୀର ଉଦ୍ୟମକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଏକ ଧମକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଥିଲା। ଏହି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାତ୍ମକ ଶତ୍ରୁତା ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେ ସମୟରେ ଅନେକ ନୂତନ ଯୁଦ୍ଧଶାସ୍ତ୍ର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉଦ୍ଭାବନ ଘଟିଥିବାରୁ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ବିନାଶକାରୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଫଳରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସଶସ୍ତ୍ରୀକରଣର ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଏ ପ୍ରକାର ଚରମ ସାମରିକବାଦର ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ନୀତି। ୟୁରୋପରେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବର ଅଗ୍ରଗତି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ନୂତନ ସମସ୍ୟାମାନ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଶିଳ୍ପ ପ୍ରଧାନ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଧନଶାଳୀ ହେବା ପାଇଁ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେଲା। ଉତ୍ପାଦନରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ କଞ୍ଚାମାଲର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ନିଜର ଚାହିଦାଠାରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟର ବଜାର ଅନ୍ୱେଷଣ ଓ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଜନସଂଖ୍ୟାର ବସତି ପାଇଁ ନିଜ ଦେଶ ବାହାରେ ନୂତନ ଅଞ୍ଚଳ ଖୋଜିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ୟୁରୋପୀୟମାନେ ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକାର ଅନୁନ୍ନତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କଲେ। ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜନୈତିକ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉପନିବେଶମାନ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରମେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଓ ଶତ୍ରୁତାର ବୃଦ୍ଧି କଲା। ବିସ୍ମାର୍କ ଔପନିବେଶିକ ବିସ୍ତାରଣ ନୀତିର ସପକ୍ଷରେ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରେ କାଇଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିଲିୟମ ଔପନିବେଶିକବାଦର ନୀତି ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକାର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ହୋଇସାରିଥିଲା। ତେଣୁ ଜର୍ମାନୀ ଓ ଇଟାଲୀକୁ ନୂତନ ଅଞ୍ଚଳମାନ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅହେତୁକ ଔପନିବେଶିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାମୂଳକ ଔପନିବେଶିକବାଦରୁ ଉଗ୍ର ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା। ଔପନିବେଶିକ ବିସ୍ତାରଣ ଦ୍ୱାରା ଜର୍ମାନୀ ଇଂଲଣ୍ଡଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯାଇପାରେ ବୋଲି ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଶଙ୍କା କଲା। ଫଳରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଜର୍ମାନୀ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ତିକ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା। 1907 ମସିହାରେ ଜର୍ମାନୀକୁ ଔପନିବେଶିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଫ୍ରାନ୍ସ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇଥିଲା। ଏହି ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ନୀତି ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଏକ କାରଣ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଜର୍ମାନୀର ପ୍ରାଚ୍ୟ ନୀତି। 1878 ମସିହାରେ ବର୍ଲିନ ମହାସଭା ପରେ ତୁର୍କୀର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାର ପ୍ରତି ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରବଳ ଉଦାସୀନତା ଓ ବିତୃଷ୍ଣା ସୁଯୋଗ ନେଇ ଜର୍ମାନୀ ତୁର୍କୀ ସହିତ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କଲା। ଜର୍ମାନୀ ତୁର୍କୀର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କାଇଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିଲିୟମ ତୁର୍କୀର ସୁଲତାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ।
ପ୍ରକୃତରେ ଜର୍ମାନୀ ନିଜର ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓ ବର୍ଲିନ ବାଗଦାଦ ରେଳପଥ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁର୍କୀର ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲା, କାରଣ ଏହି ରେଳପଥ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ଏହା ଭାରତ ଓ ଏସିଆର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିଲା। ଜର୍ମାନୀର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସର୍ବିଆରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଆଧିପତ୍ୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିପଦ ଥିଲା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜର୍ମାନୀର ବର୍ଲିନ ବାଗଦାଦ ରେଳପଥ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ବିରୋଧ କଲେ। ଫ୍ରାନ୍ସର ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟ ଜର୍ମାନୀର ପ୍ରାଚ୍ୟ ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମରକ୍କୋ ସଂକଟ। 1904 ମସିହା ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବା ପରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜ୍ୟ ମରକ୍କୋରେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର ଲାଗି ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଥିଲା। ଲୌହ ସମ୍ପଦର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ତଥା ଏହାର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ସ୍ପେନ୍, ଜର୍ମାନୀ ଓ ଇଟାଲୀ ମଧ୍ୟ ମରକ୍କୋକୁ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ମରକ୍କୋରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆର୍ଥିକ ଓ ବାଣିଜ୍ୟର ପ୍ରତି ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଜର୍ମାନୀ କାଇଜର ଏହାର ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କଲେ। 1905 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ମରକ୍କୋର ଟାଞ୍ଜିଏ ସହରକୁ ଯାଇ କାଇଜର ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ସେ ମରକ୍କୋ ସୁଲତାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବେ, ମରକ୍କୋର ସାର୍ବଭୌମ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସମସ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବେ ଏବଂ ସେଠାକାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ଦେଶକୁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଘୋଷଣା ରୂପରେ କାଇଜରଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଫରାସୀମାନେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ। ସୁଲତାନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ 1906 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଆଲଜେରିରାସଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟରେ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ମରକ୍କୋରେ କେତେକ ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ଉପଭୋଗ କରିବ, କିନ୍ତୁ ମରକ୍କୋ ଅଧିକାର କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଫ୍ରାନ୍ସର ବିସ୍ତାରଣ ନୀତିକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରାଯାଇ ପାରିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ କାଇଜରଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଜର୍ମାନୀ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ତିକ୍ତତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବୋସ୍ନିଆ ହାର୍ଜିଗୋଭିନା ସମସ୍ୟା। ପୂର୍ବରୁ ବୋସ୍ନିଆ ଓ ହାର୍ଜିଗୋଭିନା ତୁର୍କୀ ଅଧୀନସ୍ଥ ପ୍ରଦେଶ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ 1877 ମସିହାର ରୁଷିଆ ତୁର୍କୀ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ 1878 ମସିହାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବର୍ଲିନ ମହାସଭାର ରାଜିନାମା ଦଳରେ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରଦେଶକୁ କେବଳ ଦଖଲ ଓ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଦ୍ୱୟ ତୁର୍କୀର ସାର୍ବଭୌମ ଅଧୀନରେ ରହିବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବଲକାନ ପ୍ରଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆକୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ବଲକାନ ରାଜନୀତିରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲା। 1908 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 7 ତାରିଖରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ସମ୍ରାଟ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଜୋସେଫ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ସମାଜରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ମିଶ୍ରଣ ଘୋଷଣା କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହା ବର୍ଲିନ ମହାସଭାର ସର୍ତ୍ତକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରଥମେ ସର୍ବିଆ ବିରୋଧ କଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଲା। ସାରା ଦେଶରେ ଯୁଦ୍ଧ ମନୋବୃତ୍ତିର ବହ୍ନି ଜଳିଉଠିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାଟି ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଓ ସର୍ବିଆ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଜର୍ମାନୀ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଥିବାରୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଗାଦିଙ୍କ ସଂକଟ। ଆଲଜେସିରାସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବାରଣ କରାଯାଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଫ୍ରାନ୍ସ ସରକାର ମରକ୍କୋର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଶାନ୍ତିକୁ ଦମନ କରିବା ବାହାନାରେ ସେଠାକୁ ସୈନ୍ୟ ପ୍ରେରଣ କଲା। ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ଧମକ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜର୍ମାନୀ କାଇଜର ମରକ୍କୋର ଆଗାଦିର ବନ୍ଦରକୁ ପାନ୍ଥର ନାମକ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ପଠାଇଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧର ଆଶଙ୍କା ଉପଲବ୍ଧି କରି ଇଂଲଣ୍ଡ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାଇଜର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ଆଗାଦିର ସଂକଟକୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଯେ ଜର୍ମାନୀ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ, ତେଣୁ କାଇଜରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ମନୋନିବେଶ କଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବଲକାନ ଯୁଦ୍ଧ। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଓ ସର୍ବିଆ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଓ ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ କଲହ ବଲକାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଂକଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଓ ରୁଷିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଓ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କଲହରେ ଲିପ୍ତ ରହିଥିଲେ। ଜର୍ମାନୀକୁ ମିତ୍ର ରୂପେ ପାଇ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ସାହସ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସର ସମର୍ଥନରେ ରୁଷିଆର ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ଆଗାଦିର ସଂକଟ ପରେ ବଲକାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। 1912-13 ମସିହାରେ ସେଠାରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଥିଲା। ଏହି ଆଞ୍ଚଳିକ ଯୁଦ୍ଧରୁ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ସେଠାରେ ବୃହତ୍ ଶକ୍ତିମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୀତିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରି ଶତ୍ରୁତା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏବଂ ବଲକାନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିଣତ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କାଇଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିଲିୟମଙ୍କ ନୀତି କ'ଣ ଥିଲା। ବିସ୍ମାର୍କ ମଧ୍ୟମ ପନ୍ଥାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି କାଇଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିଲିୟମ ଏକ ଅସ୍ଥିର ଓ ଅପରିମାଣଦର୍ଶୀ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କଲେ। ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିସ୍ତାର ନୀତିକୁ ଆସ୍ଫାଲନ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତି କରି ସେ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସଂଶୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଜର୍ମାନୀକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି କରିବା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ଭାଷଣରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଜର୍ମାନୀର ପ୍ରସାରଣ ଓ ସମରସଜ୍ଜା ତାଙ୍କ ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ମୂଳଭିତ୍ତି ଥିଲା। ବଲକାନ ଅଞ୍ଚଳର କଲହରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆକୁ ସର୍ବିଆ ବିରୋଧରେ ନିଃସର୍ତ୍ତ ସମର୍ଥନ ଦେଇ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିବାଦକୁ ଜର୍ମାନୀର ଫ୍ରାନ୍ସ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିରୋଧରେ ଥିବା ଶତ୍ରୁତା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ କଲେ ଏବଂ ତାହା ଅବିଳମ୍ବେ ଏକ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ରୂପ ନେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂଗଠନର ଅଭାବ କ'ଣ ଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ସଂଗଠନ ନଥିଲା। ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକେନ୍ଦ୍ରିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଥିଲେ। 1869 ଓ 1907 ମସିହାରେ ହେଗ୍ଠାରେ ହୋଇଥିବା ସମ୍ମିଳନୀଗୁଡ଼ିକରେ ଯୁଦ୍ଧ ନିବାରଣ ପାଇଁ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଆଇନଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ମିଳନୀରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପନ୍ଥା ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇନଥିଲା। ତେଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ତିଳେ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ନ ନେଇ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଆଇନ ନଥିଲା। ଫଳରେ ୟୁରୋପର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସନ୍ଦେହ ଓ ନୈରାଶ୍ୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆସନ୍ନ କାରଣ। ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡଙ୍କ ହତ୍ୟା ଦେଖିବା। ପୂର୍ବବର୍ଣ୍ଣିତ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସମଗ୍ର ୟୁରୋପରେ ଅସ୍ଥିରତା ଓ ବିଶୃଙ୍ଖଳତାର ବାତାବରଣ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ କେବଳ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ସଂଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଦେଶର ରାଜକୁମାରଙ୍କ ହତ୍ୟା ଏହି ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିଥିଲା। 1914 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସ 28 ତାରିଖରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ପୁତୁରା ତଥା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ରାଜଗାଦିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଆର୍କିଡସ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୋଫିଆଙ୍କୁ ବୋସ୍ନିଆର ରାଜଧାନୀ ସାରାଜୋଭାଠାରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଯଦିଓ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ମାଟିରେ ହୋଇଥିଲା, ହତ୍ୟାକାରୀ ସର୍ବିଆ ଜାତିର ଏବଂ ସର୍ବୀୟ ଗୁପ୍ତ ସଂଗଠନ ବା ବ୍ଲାକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବାରୁ ସର୍ବିଆ ଦେଶକୁ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କରାଗଲା। ବୋସ୍ନିଆ ଓ ହାର୍ଜେଗୋଭିନାକୁ ନିଜ ଦେଶରେ ସାମିଲ କରିବା ବିଷୟକୁ ନେଇ ଏବଂ ଆଡ୍ରିଆଟିକ୍ ସାଗର ମଧ୍ୟକୁ ସର୍ବିଆର ପ୍ରବେଶପଥ ଅବରୋଧ କରିଥିବା ହେତୁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଓ ସର୍ବିଆ ମଧ୍ୟରେ ଆଗରୁ ତୀବ୍ର ବିତର୍କ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ହତ୍ୟା ସର୍ବିଆ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆକୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇଥିଲା। ସର୍ବିଆ ବିରୋଧରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆକୁ ଜର୍ମାନୀର ନିଃସର୍ତ୍ତ ସମର୍ଥନ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ମନୋବଳକୁ ଦୃଢ଼ କରିଥିଲା। 1914 ମସିହା ଜୁଲାଇ 23 ତାରିଖରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ 10ଟି ସର୍ତ୍ତ ସମ୍ବଳିତ ଏକ ଚରମପତ୍ର 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସର୍ବିଆ ନିକଟକୁ ପଠାଇଥିଲା। ଯଦିଓ କେତେକ ବୃହତ୍ ଶକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ସର୍ବିଆ ମୁଖ୍ୟ ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା, ସେଥିରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା। ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବୃହତ୍ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ବିଫଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ବିଦେଶକୁ ଘୁଷୁରି ରପ୍ତାନି ସର୍ବିଆର ଏକ ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟବସାୟ ଥିଲା। ଆଡ୍ରିଆଟିକ୍ ସାଗରକୁ ପ୍ରବେଶ ବନ୍ଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବିଆର ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ସର୍ବିଆ ଏହାକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଘୁଷୁରି ରାଜନୀତି ବୋଲି ଅଭିହିତ କଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆକୁ ଆତଙ୍କିତ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବିଆ ବ୍ଲାକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୁପ୍ତ ସଂଗଠନ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ସାରାଜୋଭାଠାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଯୁବରାଜଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ବୋସନୀୟ ଯୁବକର ନାମ ଥିଲା ଗାଭ୍ରିଲୋ ପ୍ରିନ୍ସିପ୍ ଓ ସେ ବ୍ଲାକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସଂଗଠନର ସଭ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଯୁଦ୍ଧର ଆରମ୍ଭ କେମିତି ହୋଇଥିଲା। 1914 ଜୁଲାଇ 28 ତାରିଖରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ସର୍ବିଆ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ସର୍ବିଆ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲା। ଏହାର 3 ଦିନ ପରେ ରୁଷିଆ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 1 ତାରିଖରେ ଜର୍ମାନୀ ରୁଷିଆ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲା।
ଫ୍ରାନ୍ସ ରୁଷିଆର ମିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଓ ଜର୍ମାନୀର ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲା। ଅଗଷ୍ଟ 3 ତାରିଖରେ ଜର୍ମାନୀ ଫ୍ରାନ୍ସ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲା। ବେଲଜିୟମ ଦେଶ ଅତିକ୍ରମ କରି ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ଜର୍ମାନୀ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଉଦ୍ୟମ କରିବାରୁ ବେଲଜିୟମର ନିରପେକ୍ଷତା ବଜାୟ ରଖିବାର ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତା ଉଲ୍ଲଂଘନ ଦୋଷରେ ଆରୋପ କରି ଅଗଷ୍ଟ 4 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଜର୍ମାନୀ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଓ ସର୍ବିଆ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନେକ ଦେଶ ଜଡ଼ିତ ହେବା ପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୁଦ୍ଧର ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ରହିଲେ ଜର୍ମାନୀ, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ, ତୁର୍କୀ ଓ ବୁଲଗେରିଆ। ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଥିଲେ ଫ୍ରାନ୍ସ, ସର୍ବିଆ, ରୁଷିଆ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ବେଲଜିୟମ, ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ, ଗ୍ରୀସ, ରୋମାନିଆ, ଜାପାନ ଓ ଚୀନ। ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ମିତ୍ର ଶକ୍ତି। ଇଟାଲୀ ପ୍ରଥମେ ନିରପେକ୍ଷ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଓ ତୁର୍କୀର କିଛି ଅଧିକୃତ ଅଞ୍ଚଳ ତାହାକୁ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସଠାରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇ ସେ 1915 ମେ ମାସରେ ମିତ୍ରଶକ୍ତି ସପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଗଦେଲା। 1917 ମସିହାରେ ଜର୍ମାନୀର ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର କେତେକ ଜାହାଜକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେହି ବର୍ଷ ଜର୍ମାନୀ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରି ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୁଦ୍ଧର ଅଗ୍ରଗତି ବା ତାର ସମାପ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ମୁଖ୍ୟତଃ ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପ, ପୂର୍ବ ୟୁରୋପ, ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ୟୁରୋପ, ନିକଟ ପ୍ରାଚ୍ୟ, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ, ଦୂରପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ସାଗର ଅବକ୍ଷୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିତ୍ରଶକ୍ତିର ଦେଶଗୁଡ଼ିକ କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲା। ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପରେ ସମସ୍ତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟଲାଭ କରି ଜର୍ମାନୀ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ବେଳେ ଇଂରେଜ ଓ ଫରାସୀ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସେମାନଙ୍କ ପଥରୋଧ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ପୂର୍ବ ୟୁରୋପରେ ରୁଷିଆ ଜର୍ମାନୀଠାରୁ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରି 1917 ମସିହାରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଓହରି ଗଲେ। ନିକଟ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁର୍କୀ ଦ୍ୱାରା ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ମିଳିତ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଭାରତ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ପରାଜିତ ହେଲେ। ଜର୍ମାନ ବୁଡ଼ାଜାହାଜଗୁଡ଼ିକର ଅନେକ ଇଂରେଜ ଓ ଫରାସୀ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ଦେଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସାଗର ଅବକ୍ଷୟର ଯୁଦ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ଅମୀମାଂସିତ ହୋଇଥିଲା। 1917 ମସିହା ପରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ମିତ୍ରଶକ୍ତି ସପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଗଦାନ ଫଳରେ ଯୁଦ୍ଧର ଗତି ଓଲଟି ଯାଇଥିଲା। କ୍ରମେ ଜର୍ମାନୀ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲେ। 1918 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 9 ତାରିଖର କାଇଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିଲିୟମ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ରାଜଗାଦି ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶରଣାର୍ଥୀ ହେବା ପାଇଁ ଏକ ମୋଟର ଗାଡ଼ିରେ ହଲାଣ୍ଡ ଦେଶକୁ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ। ସେହି ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ ଜର୍ମାନୀକୁ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ସନ୍ଧିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଜର୍ମାନୀ ସରକାର ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ନିକଟ ପ୍ରାଚ୍ୟ କହିଲେ ବଲକାନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୁଝାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଭାଗଟି ଆଡ୍ରିଆଟିକ୍ ଓ କୃଷ୍ଣ ସାଗର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗଟି ଆଇଓନିଆନ୍ ଓ ଆଜିଆନ୍ ସାଗର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରୀସ୍ ଉପଦ୍ୱୀପକୁ କୁହାଯାଏ। ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗର ଓ ଭାରତ ମହାସାଗର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ସାଧାରଣତଃ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଭାବରେ ଅଭିହିତ। ଇଜିପ୍ଟ, ପାଲେଷ୍ଟାଇନ, ଏସୀୟ ତୁର୍କୀ, ଇରାନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଇରାକ, ସିରିଆ, ଲେବାନନ, ଜର୍ଡାନ, ସାଉଦି ଆରବିଆ ଓ ୟେମେନ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି ଏସିଆ, ୟୁରୋପ ଓ ଆଫ୍ରିକା ତିନି ମହାଦେଶର ମିଳନସ୍ଥଳ ଏବଂ ଏଠାରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଖଣିଜ ତୈଳ ଗଚ୍ଛିତ ରହିଅଛି। ପୂର୍ବ ସାଇବେରିଆ, କୋରିଆ, ଚୀନ, ମଞ୍ଚୁରିଆ, ମଙ୍ଗୋଲିଆ, ସିନକିୟାଙ୍ଗ, ତିବ୍ଦତ, ମିଆଁମାର, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ଇଣ୍ଡୋଚୀନ, ମାଲୟସିଆ, ଜାପାନ, ଫିଲିପିନ୍ସ ଓ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଦୂରପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା। 1914 ମସିହାର ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଏ ଯାବତ୍ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟାତ୍ମକ ଘଟଣା ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଥିବା ସମସ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ତୁଳନାରେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିଭୀଷିକାପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ବିନାଶକାରୀ ଥିଲା। ପ୍ରାୟ 36ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଦୁଇ ପକ୍ଷରୁ ମିଶି ପ୍ରାୟ 650 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରୁ ପ୍ରାୟ 130 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। 220 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ
70 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସେମାନଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ହରାଇଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧ ଯେଉଁଥିରେ ଟ୍ୟାଙ୍କ, ଉଡ଼ାଜାହାଜ, ବୁଡ଼ାଜାହାଜ, ବିଷାକ୍ତ ବାଷ୍ପ ଓ ଆକାଶରୁ ନିକ୍ଷେପ ହୋଇଥିବା ବୋମା ଭଳି ନୂତନ ଓ ଆଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ବହୁ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ପରିଣାମ ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଜନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ 1. ରାଜତନ୍ତ୍ର ଶାସନର ଲୋପ କେମିତି ପାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ୟୁରୋପୀୟ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମହାଦେଶମାନଙ୍କର ଅନେକ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଓ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଶାସନର ଲୋପ ଘଟାଇଥିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଫଳରେ ଜର୍ମାନୀର ହୋହେନଜୋଲେର୍ନ, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ହାବସବର୍ଗ ଓ ରୁଷିଆର ରୋମାନୋଭ ଭଳି ପୁରାତନ ତଥା ମହାନ ରାଜବଂଶଗୁଡ଼ିକର ପତନ ହୋଇଥିଲା। ପରେ 1922 ନଭେମ୍ବର ମସିହାରେ ତୁର୍କୀର ସୁଲତାନ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ରାଜଗାଦି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁର୍କୀର ଉସ୍ମାନୀ ରାଜବଂଶର ଶାସନ ସମାପ୍ତି ଘଟିଥିଲା ଏବଂ 1923 ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଖଲିଫା ପଦର ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପୋଲାଣ୍ଡ, ବୁଲଗେରିଆ, ଚେକୋସ୍ଲୋଭାକିଆ ଓ ଫିନଲାଣ୍ଡରେ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନର ଅନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ, ସ୍ପେନ୍, ଗ୍ରୀସ୍ ଓ ରୋମାନିଆରେ ପାରମ୍ପରିକ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ହୋଇପାରିନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଢାଞ୍ଚାରେ ପ୍ରଭୂତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସୃତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଠିକ୍ ପରେ ପରେ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ସରକାର ଗଠନରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଜର୍ମାନୀରେ ହୋହେନଜୋଲେର୍ନ ବଂଶର ଶେଷ ଶାସକ ଥିଲେ କାଇଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିଲିୟମ। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆରେ ହାବସବର୍ଗ ବଂଶର ଶେଷ ଶାସକ ଥିଲେ ସମ୍ରାଟ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଜୋସେଫ। ରୁଷିଆର ରୋମାନୋଭ ବଂଶର ଶେଷ ଶାସକ ଥିଲେ ଜାର୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିକୋଲାସ ଏବଂ ତୁର୍କୀର ଶେଷ ସୁଲତାନ ଥିଲେ ଷଷ୍ଠ ମହମ୍ମଦ ୱାଜିଦ୍ ଦିନ୍ ଓ ଶେଖ୍ ଖଲିଫା ଥିଲେ ଅବଦଲ ଅଲ ମଜିଦ୍। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିକାଶ କେମିତି ହୋଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତି ବିରୋଧରେ ମିତ୍ରଶକ୍ତିର ଯୁଦ୍ଧୋତ୍ତର ଘୋଷଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବା ପରେ ୟୁରୋପର ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଦେଶରେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାର ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପରାଜୟ ପରେ ଜର୍ମାନୀର ଆଦିବାସୀମାନେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଆବେଗରେ ଏତେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ସମାପ୍ତି ଘୋଷଣା କରି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏହା ଜର୍ମାନୀର ଏକତ୍ରୀକରଣ ପରେ ପ୍ରଥମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ରିକ ସରକାର ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଜର୍ମାନୀକୁ ଅନୁସରଣ କଲେ ଓ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ରୁଷିଆ, ଚେକୋସ୍ଲୋଭାକିଆ, ଜର୍ମାନୀ, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ, ପୋଲାଣ୍ଡ, ଲିଥୁଆନିଆ, ଫିନଲାଣ୍ଡ ଓ ତୁର୍କୀ ପ୍ରଭୃତି ସବୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକତାବାଦର କ୍ରମ ବିକାଶ କିପରି ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ବିନାଶକାରୀ ପରିଣାମ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲିଦେଇଥିଲା। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ଓ ବନ୍ଧୁତା ବିନା ଶାନ୍ତି ଓ ସଦ୍ଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲେ। ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ପନ୍ଥା ନୁହେଁ ବୋଲି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକତାବାଦର ବିକାଶ ଘଟିବା ଫଳରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳି ଯୁଦ୍ଧର ଆଶଙ୍କାକୁ ଦୂର କରି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 1919 ମସିହାରେ ପ୍ୟାରିସ୍ ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀ ଆହୁତ ହୋଇଥିଲା। ଫ୍ରାନ୍ସର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଲିମେଣ୍ଟଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ବସ୍ତୁତଃ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉଡ୍ରୋ ୱିଲସନ, ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲର୍ଡ ଜର୍ଜ ଓ କ୍ଲିମେନ୍ସ ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁକ୍ତି ଥିଲା ଫ୍ରାନ୍ସର ଭର୍ସାଇଠାରେ ଥିବା ଜର୍ମାନୀ ସହିତ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିବା ଭର୍ସାଇ ଚୁକ୍ତି। ଏହି ଚୁକ୍ତିର ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ଏକ ତରଫା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ବା ଅପମାନଜନକ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଜର୍ମାନୀରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ କାରଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଚୁକ୍ତି ବ୍ୟତୀତ ପ୍ୟାରିସଠାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ସହିତ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ମେନ ଚୁକ୍ତି, ହଙ୍ଗେରୀ ସହିତ ଟ୍ରାୟାନନ୍ ଚୁକ୍ତି, ବୁଲଗେରିଆ ସହିତ ନିଉଲି ଚୁକ୍ତି ଏବଂ ତୁର୍କ ସହିତ ସେଭର୍ସ ଓ ଲୋସେନ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉଡ୍ରୋ ୱିଲସନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ
ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଜାତିସଂଘ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି 1919 ଜାନୁଆରୀ 8 ତାରିଖରେ ଆହୁତ ପ୍ୟାରିସ୍ ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀରେ କେବଳ ବିଜୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଜାତୀୟତାବାଦର ବିକାଶ କିପରି ଘଟିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଜାତୀୟତାବାଦ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ସମଗ୍ର ୟୁରୋପରେ ଜାତୀୟତାବାଦର ବିକାଶ ଘଟିଲା। କୌଣସି ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ବେଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଭାଷା, ଧର୍ମ, ସଭ୍ୟତା, ସଂସ୍କୃତି, ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ, ପ୍ରଥା ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ବିଚାରକୁ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରାଗଲା। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉଡ୍ରୋ ୱିଲସନ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆତ୍ମସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏବଂ ଆତ୍ମନିଷ୍ପତ୍ତି ନୀତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ତାଙ୍କର 14 ସୂତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଆତ୍ମସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଅଧିକାର ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ମତର ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ୟାରିସ୍ ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀର ଅବ୍ୟବହିତ ପରେ 8ଟି ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଚେକୋସ୍ଲୋଭାକିଆ, ୟୁଗୋସ୍ଲାଭିଆ, ହଙ୍ଗେରୀ, ପୋଲାଣ୍ଡ, ଫିନଲାଣ୍ଡ, ଲିଥୁଆନିଆ, ଇଷ୍ଟୋନିଆ ଓ ଲାଟଭିଆ। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେକୋସ୍ଲୋଭାକିଆ ନାମରେ କୌଣସି ଦେଶ ନାହିଁ। ଚେକୋସ୍ଲୋଭାକିଆ 1993 ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ଚେକ୍ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଓ ସ୍ଲୋଭାକିଆ ନାମକ ଦୁଇଟି ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିଭାଜିତ ହୋଇ ଏବଂ ୟୁଗୋସ୍ଲାଭିଆ ବିଭାଜିତ ହୋଇ 1992 ଏପ୍ରିଲ 27ରୁ ସର୍ବିଆ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ 2006 ଜୁନ 3ରୁ ମଣ୍ଟେନିଗ୍ରୋ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠିତ ହୋଇଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିମାଣ। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି, ଅପଚୟ ଓ ବିନାଶ ଉଭୟ ବିଜେତା ଓ ବିଜିତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ବିଶେଷ କ୍ଷୟକାରୀ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଯୁଦ୍ଧରେ ବହୁ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ପ୍ରାୟ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ହୋଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚର ଅଟକଳ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଫଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତି କିଭଳି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏବେ। ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶର ବାଧା କିପରି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା? ଯୁଦ୍ଧରତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କରେ ସରକାର ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଯୁଦ୍ଧରେ ଖଟାଇବାରୁ ସେହି ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଶିଳ୍ପ, ବ୍ୟବସାୟ, କୃଷି ଓ ବାଣିଜ୍ୟର ବିକାଶ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ଅନେକାଂଶରେ ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ଲୋକମାନଙ୍କର ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସମସ୍ତ ଜିନିଷର ଦର ବହୁ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଏହା ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି। ଭାରୀ ସଂଖ୍ୟାର ଋଣ ଯୋଗୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ କାଗଜ ଟଙ୍କା ପ୍ରଚଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଘଟିଲା। ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଲା ଓ ଜିନିଷପତ୍ରର ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ଅର୍ଥନୀତି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଓ ଦୁଃଖକୁ ଅଧିକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଟିକସର ବୋଝ। ଆର୍ଥିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନେକ ଦେଶରେ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟିକସ ବସାଇଥିଲେ। ଭୟଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଦୁରାବସ୍ଥାରୁ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ସଦୃଶ ହୋଇଥିଲା। ଅତିମାତ୍ରାରେ ଟିକସର ବୋଝ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତାହା ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ସାମାଜିକ ପରିମାଣ। ସମାଜରେ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା? ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର କେତେକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ଗଠନମୂଳକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ହାନିକାରକ ଓ ନକାରାତ୍ମକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ପହିଲା ଦେଖିବା ଆମେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିପରି ଘଟିଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ଅଗ୍ରସର ହେବା ସଙ୍ଗେ ଶତ୍ରୁ ବିପକ୍ଷରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା କାରଖାନାମାନଙ୍କରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏହି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କରୁଥିବା ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଫଳରେ ଉକ୍ତ ଚାକିରିଗୁଡ଼ିକରେ ଉପୁଜୁଥିବା ଖାଲି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଦେଶରେ ମହିଳାମାନେ ଘରର ଚାରି କାନ୍ଥ ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ଥିଲେ ଏବଂ ଗୃହୋପଯୋଗୀ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଜାଣି ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ଫଳରେ ହଠାତ୍ ଅବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା। ମହିଳାମାନେ କାରଖାନା ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ
କାର୍ଯ୍ୟର ସୁଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନେକ କାମ କଲେ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଆନ୍ଦୋଳନଗୁଡ଼ିକରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ସାହସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ସେମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ଦାବି ମଧ୍ୟ କଲେ। ପୁରୁଷମାନେ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଓ ଅଧିକାର ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିର ବହୁଳ ଭାବେ ଉନ୍ନତି ଘଟିଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ଣ୍ଣଗତ ତିକ୍ତତା ଦୂରୀକରଣ କିପରି ହୋଇଥିଲା। ବର୍ଣ୍ଣଗତ ତିକ୍ତତା ଦୂରୀକରଣର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା, କାରଣ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଇଂଲଣ୍ଡର ଲୋକମାନେ କଳା ଗୋରା ବର୍ଣ୍ଣଗତ ବୈଷମ୍ୟ ପାଇଁ ଭାରତ ଓ ଆଫ୍ରିକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। ବର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିରେ ଜର୍ମାନ ଓ ଫରାସୀମାନେ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପରିସ୍ଥିତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧରେ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଜାତି ଓ ବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକମାନେ ସକ୍ରିୟ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଭାରତ ଓ ଆଫ୍ରିକାର ସୈନ୍ୟମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସହିତ ମିଶି ଲଢ଼ିବାରୁ ସେମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡର ସହାନୁଭୂତି ପାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଜାତିଗତ ବିଦ୍ୱେଷ ଓ ବର୍ଣ୍ଣଗତ ତିକ୍ତତା ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ପୁନରୁତ୍ଥାନ କିପରି ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରମିକମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ବହୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ଯୁଦ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଶର ରାଜନୀତିରେ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଲାଭ କରିପାରିଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ନିଜ ଦେଶର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କଲେ। ବ୍ୟବସାୟ ତଥା ଦେଶର ଶାସନରେ ସେମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରମିକ ସଂଘ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଖଟାଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଣାମ ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଗତିରେ ଶିଥିଳତା କେମିତି ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଗତି ଶିଥିଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସାମରିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଥିଲା। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହିପରି ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଗତି ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରିମାଣ। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ମହାନ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭାବନ କରାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରଞ୍ଜାମ ଓ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ବିନାଶକାରୀ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଲା। ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ, ବୁଡ଼ାଜାହାଜ, ବୋମା, ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଆବିଷ୍କାର ଓ ଉଦ୍ଭାବନ କରିବା ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଥିଲା। ବିଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ତଥା ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପକରଣ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ମନୋଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଣାମ। ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ପରିଣାମ ନକାରାତ୍ମକ ଥିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ସାହିତ୍ୟକ, ଐତିହାସିକ, ବୈଜ୍ଞାନିକ, କଳାକାର ପ୍ରଭୃତି ଜୀବନ ହରାଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରଗତି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଏହାଛଡ଼ା ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ତଥା ଦେଶର ଐତିହ୍ୟ ବହନ କରୁଥିବା ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ଅଟ୍ଟାଳିକା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିକାଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ, କ୍ଷେତ୍ରାଳୟ, ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ରେଳପଥ, ସଡ଼କ ପଥ, ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯାଇଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱ ସଂସ୍କୃତିର ବହୁ ପରିମାଣର କ୍ଷତି ସାଧନ କଲା। ପ୍ରକୃତ ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପୃଥିବୀ ଇତିହାସର ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାଳୀନ ଘଟଣା। ଏଥିପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଉଭୟ ବିଜେତା ଓ ବିଜେତାଙ୍କୁ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଅର୍ଥହାନି ଓ ଜୀବନହାନି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ୟାରିସ୍ ସନ୍ଧିଗୁଡ଼ିକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା କ୍ଷତିପୂରଣର ବିଜେତା ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ନାହିଁ। ଅପରପକ୍ଷରେ ବିଜିତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୋଧରେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପରାଜୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ମାତ୍ର 20 ବର୍ଷ ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଭୟାବହର ଶିକାର ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।